चौपाई इस प्रकार जो साहिब जादे बदे शरीरो लादे श्री कलगीधर सैन समेता चढ़े अखेर वृत्त के हेता। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग सन्मान योग गुरु सबरूप गुरु खालसा साध संगत जीओ धनता दे पात्र हो। नेता प्रति सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जी दे पावन पवित्र सचखंड स्थान गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब जी दे पावन दरबार च हाजरियां भर के एकत्र हो के अपने जीवन दीयां घड़ियां समा गुरु लेखे ला के आप जी सफला और सकारथा करदे हो। कलगीधर पंथ दे वाले चिट्टियां बाजां वाले सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे इतिहास की चल रही लड़ीवार कथा आप जी बहुत ही अदब सत्कार सहित सरवण कर रहे हो। दशमेश पातशाह गुरु कलगीधर जी ने जो अपनी स्वै जीवनी बचित्र नाटक लिखिया है जिहदे विच सतगुरां ने अपनियां कुछ जंगां दा जिक्र कीता है, जिवें कि भंगाणी दा जंग है, नदौण दा जंग है, हुसैनबद है। एक खानजादा जदों आया है उहदा महाराज जी ने जिक्र अपनी स्वै जीवनी विच बचित्र नाटक विच कीता। उसे आधार पर महाकवि कविराज भाई साहब भाई संतोख सिंह जी एक कथा लिख रहे हैं। कलगीधर जी के गृह विखे साहिबजादा बाबा जुझार सिंह साहब जी का जन्म होया है। गुरु घर विच खुशियां हन, खेड़े ने, विगास है। महाराज जी की शोभा उजागर हो रही है। साहब दे गृह विखे तीसरे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह साहब जी का भी जन्म होया है। सत्कारयोग माता जीतो जी दे उदर तो आनंदपुर साहब विच कुछ इहो जे लोग भी आ वसे सन जिहड़े सतगुरां दी महिमा तो अणजाण सी। उन्होंने जदों वेख्या कि गुरु साहब का पहाड़ी राजियां नाल विरोध है तो वह आनंदपुर साहब छड्ड के दूजियां पिंडां विच जाके वसन लगे, दूजियां पिंडां विच जाके रहन लगे। उत्थे उन्हां दी दुर्दशा हुई। इहदा जिक्र भी कलगीधर जी ने कीता, क्योंकि जिहड़ा गुरु तो बेमुख हुंदा है लोक परलोक दोहां जहानां विच उहनूं ढोई नहीं मिलदी। दोहां जहानां विच उहदा मूँह काला हुंदा है। ये जिहड़े आनंदपुर साहब तो भजे हुए लोग सी, बेमुख हो के गए लोग सन, इन्हां दी भी बहुत सारियां पिंडां दे विच जिथे जांदे ने दुर्दशा हुंदी है। लोग इन्हां नूं तिरस्कार करदे ने, अनादर करदे ने। गुरु तो बेमुख बंदे का कदे भी किते आदर सत्कार हुंदा। तो ये कथा आपां पिछलियां प्रकरणां विच विचारी है, सरवण कीती। हुण खानजादे दा आगमन हो रहा है गुरु घर वल। आओ मन विरतियां एकागर करिए। दशमेश पिता सरबंस दानी सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के चरणों विच अपनी हाजरी लवाउंदियां आप दी रसना दी पवित्रता लई, जीवन दे भले लई आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੁਗ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਹੋਏ ਐ ਲਾਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਅਹਿਲਾਦ ਖੇੜਾ ਤੇ ਵਿਗਾਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸੈਨ ਸਮੇਤਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਚੜੇ ਅਖੇਰ ਬ੍ਰਿਤ ਕੇ ਹੇਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਦੂਣ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਵੀ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਘਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਲੂਟ ਤੈ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਹਾੜੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜਸਾਜ ਖੋਹ ਲੈਣਾ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ, ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੇਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਛੈ ਮਿਲੇ ਆਨ ਕਰ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਲੋ ਤੇਜ ਬਿਸਾਲਾ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਤੇਜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਜਲਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਦਤ ਪਇਓ ਸਭ ਮੈਂ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹ ਵਿਦਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਲੋਚਕ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਪਹਾੜੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਆ ਚਮਕਦਾ ਸੂਰਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉੱਲੂਆਂ ਤੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਲੂਆਂ ਤੇ ਚਮਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਜਲਾਲ ਸਰਬ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਕੀ ਕਰੀ ਸਹਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਫੈਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਦੌਣ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਲ ਕਟੋਚੀਆ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਲੀ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਨਾਦੌਣ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਨਾਦੌਣ ਦਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਉਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਲਫ ਖਾਨ ਕੋ ਦੀਨ ਭਜਾਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫ ਖਾਨ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਭਜਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਲ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਹੈ। ਤਿਸ ਕੋ ਤੁਰਕ ਵਿਚਾਰਤ ਰਹੇ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਅਲਫ ਖਾਨ ਭੱਜ ਗਿਆ ਨਾ ਨਾਦੌੜ ਦੇ ਜੰਗ ਚੋਂ, ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਤੁਰਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਰਚਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਹੇਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ 5000 ਜਰਨੈਲ ਅਲਫ ਖਾਨ ਉਹ ਨਾਦੌਣ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਸੀ, ਮਲੇਛ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਟੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਲਰਨ ਗੁਰੂ ਸੰਗ ਕੋ ਚਿਤ ਚਾਹੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਨੇ, ਮਲੇਛ ਨੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਬੀਰ ਬਰ ਜਾਣੇ ਮਨ ਮੈਂ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਵੀਰ ਨੇ, ਯੋਧੇ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਨੇ, ਸੂਰਮੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਤ ਨ ਅਰਨ ਅਰਨੀ ਕੋ ਰਨ ਮੈਂ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਅੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੈਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੋਤੋ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਪਠਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਲਾਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ। ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਪਠਾਨ ਸੀ, 5000 ਮਨਸਬਵਾਨ। ਇਹ 5000 ਮਨਸਬਦਾਰ ਸੀ। 5000 ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ 5000 ਫੌਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਇਹ 5000 ਮਨਸਬਦਾਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ। ਸੁਨ ਗੁਰ ਜਸ ਕੋ ਤਿਸੇ ਨਾ ਸਹਿਓ। ਜਦੋਂ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫਰ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜਤਾ ਤੇ ਮੁਤਸਬੀ ਪੁਣੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਨੇ ਮਨਾਇਆ। ਪਟੋ ਬਾਇਨੀ ਮੈਂ ਤਬ ਕਹਿਓ। ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੌਜ ਭੇਜਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਲਫ ਖਾਨ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਇਮ ਕਹਿ ਤਿਆਰੀ ਕੀਨ ਬਿਲੰਦ। ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਬਹੁ ਸਮਝਾਏ ਪਠਾਇਓ ਨੰਦ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾ ਕੇ, ਬੜੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਭਿੜਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਓ ਸੈਨ ਲੈ ਸੋ ਭੱਟ ਹਜ਼ਾਰ। ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੁੱਤਰਾ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 1000 ਸੂਰਮੇ, ਜਿਹੜੇ 94 ਸੂਰਮੇ, ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਧਾੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਉਹ 1000 ਸੂਰਮਾ ਤੂੰ ਚੁਣ ਲੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ 5000 ਫੌਜ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਲਾਈ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ 1000 ਸੂਰਮੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਲੜ ਕਰ ਲਿਓ ਆਨੰਦਪੁਰ ਮਾਰ। ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ,
ਉਹ ਮਾਰ ਲੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈ। ਜੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਦਰਬ ਕਨੇਰੇ, ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਆਨ ਮੰਨ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਜਾਣ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੇਣ। ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਗੱਲਾਂ ਇਦਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਯੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਬਤ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੂਰ ਚੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਛਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਰਲ ਕੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਟੱਕਰ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੂਰ ਚੂਰ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਨ ਮੰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਲੀ ਮਾਇਆ, ਖੁੱਲੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੰਡ ਵਜੋਂ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਲੈ ਕਰ ਤਜ ਆਵੋ ਤਿਸ ਬੇਰੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਨ ਮੰਨ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਪਠਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਾਕਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਲੜਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ 500-700 1000 2000 ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਰਾਜਿਆਂ ਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਅਧੀ ਰਾਜਾ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਆਨ ਮੰਨ ਜਾਣ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਈਂ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਸਾ ਭਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਈਂ ਵੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੈਕਸ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗਰਾਮ ਕੀਜੀਏ ਪਾਰੀ, ਜੇ ਉਹ ਆਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਭਾਰੀ ਸੰਗਰਾਮ ਤੇ ਯੁੱਧ ਕਰੀ। ਸੁਨ ਪਿਤ ਤੇ ਹੋਇਓ ਤਵ ਤਿਆਰੀ, ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ। ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਲਕਾਂ ਗਨ ਬਰੂਦ ਬਰਤਾਈ, ਸਿਪਾਹੀ ਚੁਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ, ਬਾਰੂਦ, ਸਿੱਕਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਨ ਬੀਨ ਜੋਧਾ ਸਮੁਦਾਈ, ਯੋਧੇ ਵੀ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਲਏ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਲੀ ਸਨ, ਦਲੇਰ ਸਨ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਲਏ ਨੇ ਨਾਲ। ਦੁੰਦਪ ਕੋ ਬਜਾਏ ਤਵ ਚਾਲਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਨਗਾਰਾ ਲਿਆ, ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਭਾ ਲਵਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਮਗ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕੇ ਪਗ ਕਾਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਇਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸਭ ਗਿਰਪਤ ਤੇ ਧਨ ਕੋ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੇ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਜੰਮੂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਪਹਾੜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਆਦ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਂ ਵੱਡ ਸੈਨਾ, ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਆਪ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਕਈ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਦਿਸ਼ ਪਟਿਓ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਪਹਿਲੇ, ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸਰਬ ਕੋ ਲੈ ਲੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਤਾਣ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ। ਇਹਦਾ ਤਾਕੀਦ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਸਤਮ ਖਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਦ ਉਰ ਮੈਂ ਧਾਰ ਗੁਮਾਨੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਗੁਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਗਰੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ
ਚੱਲ ਪਿਆ। ਭੇਜਿਓ ਨੰਦਨ ਤਾਰੇ ਅਗਵਾਨੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਗੂ ਬਣਾ ਕੇ 1000 ਫੌਜ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਟੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨਿਸਮੈ ਲੜਈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੀਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਛੁਪ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਿਲਟਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੂਟਨੀਤੀ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਮਲੇਛਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਇੱਕ ਬਾਰ ਹੇਲ ਕੋ ਕਰਈ। ਔਰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਹੱਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਤ ਤਰ ਪੂਤ ਪਠਾਨ। ਏਦਾਂ ਮਸਲਤ ਕਰਕੇ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਭਇਓ ਅਰੂਡਨ ਸੈਨ ਮਹਾਨ। ਏਦਾਂ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਪੁੱਤ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸਵਰਪਿਆ। ਸਰਤਾ ਪਾਰ ਹੁਤੋ ਤਿਸ ਡੇਰਾ। ਇਹ ਆਇਆ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਰੁਸਤਮ ਖਾਨ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਾਮਨੀ ਤਿਮਰ ਕਨੇਰਾ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਰਾਤ ਹਨੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਪੋਹ ਮਾਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ 1000 ਸੂਰਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉਤਰਿਆ। ਦ્વੈ ਕੋ ਕਰੀ ਬੀਤੀ ਜਬ ਜਾਨੀ। ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ 2 ਘੜੀਆਂ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਦ્વੈ ਘੜੀ ਬੀਤੀ ਜਬ ਸੁਣੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ 2 ਘੜੀਆਂ ਬੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਚੜ੍ਹਤ ਕਰੀ ਖਾਨਨ ਮਿਲਤਾ ਵਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਖਾਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਤ 2 ਘੜੀਆਂ ਬੀਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਨ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸੇ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਸਮ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਉਚਾਰੀ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਘੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਬੀਤੀ, ਸ਼ੀਗਰ ਤਿਆਰ ਪੀ ਚਮੂ ਮਾਨੀ। ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਰੁਸਤਮ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਚੱਲ ਕਰ ਸਰਤਾ ਕੇ ਤਟ ਆਏ। ਇਹ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਿਆ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਇਹ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਸੀਤ ਕਾਲ ਠਰ ਗਏ ਕਰ ਪਾਏ। ਠੰਡ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਸ਼ੀਤਕਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਠਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੰਢਾ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਉਦੋਂ ਠੰਡ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੱਧ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਿਆ ਤੇ ਸੀ, ਕੰਢੇ ਤੇ। ਤੋ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਇਹ ਰੁਸਤਮ ਖਾਨ, ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਇੱਕਦਮ ਇਹਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਪਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠਰ ਗਏ, ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੋ ਨਰ ਹੇਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਇਓ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਸੂਸ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਸਨ, ਤੋ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ
ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੌਜ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਨੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਛੋਟ ਵੱਟੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਹੁੰਚੇ ਜੈ ਗੁਰਪੁਰ ਸੁਹਾਇਓ। ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਖਬਰ ਦੇਣ ਲਈ। ਚਹੁ ਦਿਸ਼ਨ ਮੈਂ ਬੋ ਤਕਰਾਈ। ਚਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਸਣ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਰਾਤ ਵੇਲੇ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੌਂਕੀ ਦੇਤ ਵੀਰ ਸਮੁਦਾਈ। ਵੀਰ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਵਾਰਪਾਲ ਆਲਮ ਤੈ ਖਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਗੜਵਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ। ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੱਚਣਾ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਦਿਆਂ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ। ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸਣ ਲੱਗਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਚਵਰ ਚਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਯੋਧਾ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪੈਂਤਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੜਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲੜਦੇ ਸਨ ਤੇ 15-20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਓਂ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਂਤਰੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਝੜਕ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਕਹਿਣੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੱਚਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖਦਿਆਂ ਕਲਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਸਨ ਪਹਿਰੇ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨ ਆਲਮ ਹਮੈ ਜਗਾਇਓ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਆਨ ਆਲਮ ਹਮੈ ਜਗਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਗਾਇਆ। ਖੈਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਵਾਰਪਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਭਾਈ ਆਲਮ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਤੈ ਕੇ ਸੰਗ ਜਸੂਸ ਉਚਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਜਸੂਸ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਸੂਸੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਫੌਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਉਹ ਖੜੇ, ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਨੇ। ਉਹ ਜਸੂਸ ਨੇ ਭਾਈ ਆਲਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਾਂ ਪਰੇ ਹੋ ਸੁਪਤ ਸੁਖਾਰੇ। ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਆਲਮ ਜੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿੱਥੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ। ਆਇਓ ਤੁਰਕਨ ਦਲ ਬਲ ਭਾਰੇ। ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਲ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸੁਧ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋ ਦਿਓ ਇਸ ਕਾਲਾ। ਭਾਈ ਆਲਮ ਜੀ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੁਖਾਸਣਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਆਲਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿਓ। ਬਨੇ ਸੁਚੇਤ ਸਮੇਂ ਨਾ ਵਿਸਾਲਾ। ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਪਾਈ ਬੈਠਾ, ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਨ ਆਲਮ ਦਲ ਕੋ ਆਗਵਨੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਆਲਮ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਪਠਾਣਾ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਲਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫੌਜ ਦੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਾ ਉਹਦੀ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਤੋ ਭਾਈ ਆਲਮ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੂਰਨ ਪ੍ਰਵਸ਼ਿਓ ਅੰਤਰ ਭਵਨੁ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਖਾਸਣਾ ਤੇ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਆਲਮ ਜੀ ਆਏ। ਕਰੁਣਾ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਸੁਹਾਏ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੁੱਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਹੀ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦੇ। ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੇਟੇ ਹੋਏ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਹਨ, ਤੇ ਭਾਈ ਆਲਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਖਲੋਤੇ। ਹੁਤੇ ਮਾ ਸੁਖ ਮੈਂ ਸੁਪਤਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾ ਸੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨੀਂਦ ਵਸੀ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਏਦਾਂ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੁੰਦਰ ਜੁਗ ਦਰਸੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਖ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲੇ ਚ ਸੌਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਲੈਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਖ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਆਲਮ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੌਲੇ ਜੇ ਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਹੌਲੇ ਜੇ ਚਰਨ ਫੜੇ। ਇਹ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਹੜਬੜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਫੌਜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਆਲਮ ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ। ਇਹ 25 ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀਆਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਈ ਆਲਮ ਜੀ ਇੱਕ ਨੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਾ ਕੇ ਹੌਲੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜੇ ਹਨ। ਮਰਦਤ ਸਨੇ ਸਨੇ ਕਰ ਪਰਸੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪਰਸਦੇ, ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਜਿਵੇਂ ਸਪਰਸ਼ ਕਰੀਦਾ ਨਾ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਏਦਾਂ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਨਾ ਏਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਆਲਮ ਜੀ ਚਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹੌਲੇ ਜਿਹੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਕੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਸਣਾ। ਤੁਲਸਾ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਹੀ ਪਕੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਵੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤਾਂ ਹੈਣ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਚਰਨ ਹੀ ਪਰਸਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਤੋ ਭਾਈ ਆਲਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚਰਨ ਪਕੜਿਆ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਚਰਨ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਝੱਸਦੇ ਐ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਚਰਨ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਏ ਪ੍ਰਬੋਧ ਤੇ ਅੰਗ ਹਿਲਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਅੰਗ ਹਿਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਚਰਨ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲਣੇ ਸਨ। ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਏ। ਬੂਝਿਓ ਕਵਨ ਚਰਨ ਕਰ ਲਾਏ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ? ਸਾਡੇ ਚਰਨ ਕਿਸ ਨੇ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਨੇ? ਹੋ ਠਾਂਡੋ ਕਰ ਜੋਰ ਅਲਾਇਓ, ਭਾਈ ਆਲਮ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਦਲ ਆਇਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਠਾਣਾ ਪਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਮਲੇਛਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਚਹਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਾ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠਾਂਡੋ ਸਰਿਤਾ ਪਾਰ ਅਸ਼ੇਸ਼ਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸੂਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਕਮ ਆਪਨੋ ਸੁਪਟਨ ਦੀਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣਿਆਂ ਸੁਪੱਟਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣਿਆਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵੋ ਬਨੇ ਸੁਚੇਤ ਹੇਤ ਰਣ ਕੀਜੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਤਿਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਜੰਗ ਲੜਨ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਤਤ ਛਿਨ ਫੁਰਮਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਏ। ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਿਰਭਉ ਨੇ, ਨਿਡਰ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਰਗਨ ਪਟ ਸਭ ਦਿਓ ਜਗਾਇਓ। ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿਓ, ਸੂਰਮੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੁਨ ਕਰ ਆਲਮ ਤੂਰਨ ਧਰ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਭਾਈ ਆਲਮ ਜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਗਏ। ਜਮੂ ਬਿਲੰਦ ਜਗਾਵਨ ਕਰਕੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀਏ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਫਿਰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਜ ਉੱਠੇ ਹੋ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ। ਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜ ਪਿਆ। ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸੂਰਮੇ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਢਿੱਲੇ ਮੱਠੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਤੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਲਾਉਣਗੇ, ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦੁਮਾਲੇ ਝੁਲਾਏ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ। ਗਾਤਰੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਾਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਉਧਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੇਟੀ ਦਾ ਤਾਲੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀਏ, ਭਾਗਵਾਨ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢਣੀ, ਚਾਬੀ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹਦੀ ਚਾਬੀ ਨਾ ਲੱਭਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਿਓ ਸ਼ੋਰਪੁਰ ਮੈਂ ਤਬ ਪਾਰਾ। ਇੱਕਦਮ ਜੋ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, 2-3 ਘੜੀਆਂ ਰਾਤ ਬੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸਮਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਈ, ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਉਧਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ, ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਟੁਰੇ ਹੋਣ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਜੇ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਭਗਦੜ ਜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਜਾਗ ਪਏ। ਨੰਦ ਚੰਦ ਤੇ ਆਦਿਕ ਜੋਧਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਦੀਵਾਨ ਭਾਈ ਨੰਦ ਚੰਦ ਜੀ ਆਦਿਕ ਤਤ ਛਿਨ ਸਾਜੀ ਹੋਏ ਤਰ ਕਰੋਧਾ। ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀਰ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਂਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਆ ਜਾਣ ਬਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੱਕ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਯੋਧੇ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਦੇ ਨੇ। ਦਇਆ ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਹਤ ਜੁਤੇ ਆਇਓ। ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ। ਕਲਗੀ ਧਰ ਟਿਗ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ, ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ। ਦੇਖਤ ਹੁਕਮ ਕੀਨ ਗੁਰ ਪੂਰੇ। ਆਪਣੇ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਦਮਨੋ ਅਗਰ ਲੈ ਕਰ ਸਭ ਸੂਰੇ। ਆਖਿਆ ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਮਾਰੋ ਦੁਸ਼ਟਨ ਸਮੁਖ ਤੁਫੰਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰ ਲਓ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੀਨੋਂ ਤਾਂ ਭਾਨਜੇ ਸੰਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਭਾਣਜੇ ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਪਰ ਮੁਖੀ ਜੋਧਾ ਸਭ ਚਾਲੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਮੁਖੀਏ ਨੇ, ਯੋਧੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ, ਸਭ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਬਾਜੇ ਧੁੰਦ ਪਨਾਦ ਵਿਸਾਲੇ। ਤਾਰੇ ਤੇ ਚੋਭਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਲਕੈ ਛੁੱਟੀ
ਟੁੱਟੀ ਤੁਫੰਗਨ ਕੇਰੀ। ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਖ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੜ ਪੜ ਪੀ ਇੱਕ ਬਾਰ ਕਨੇਰੀ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਤੜਫੜ ਹੋ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ। ਤੜਫੜ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਹਵਾਈ ਫੈਰ ਜਦੋਂ ਕੀਤੇ, ਗਰਜੇ ਜੋਧਾ ਸ਼ਬਦ ਉਤੰਗਾ। ਯੋਧੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਰਜੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਗੁਰਵਾਰੇ ਅਕਾਲ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਯੋਧੇ ਗਰਜੇ ਹਨ। ਪਰਿਓ ਸ਼ੋਰ ਪਾਰੋ ਇੱਕ ਸੰਗਾ। ਵਾਰ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋਰ ਉਹ ਮਚਿਆ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਕਸੇ ਵੈਰ ਨਗਰ ਤੇ ਤਬੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਨਗਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸ਼ਲਖ ਤੁਫੰਗਨ ਕੀ ਕਰ ਸਬੈ। ਔਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਲਖਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਵੀ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਫੌਜ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਯੋਧੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਮਾਨਵ ਅਪਰ ਪਠਾਇਓ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹੋਰ ਭੇਜਿਆ। ਸਕਲ ਬਾਇਨੀ ਕੋ ਸਮਝਾਇਓ। ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਰੋਕੋ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੋ ਚਲ ਆਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਿਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਅੱਗਾ ਰੋਕਣਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗਾ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਅਤੋ ਤੁਫੰਗ ਜੰਗ ਵੱਡ ਜਾਗਾ। ਔਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗ ਕੇ ਵੈਰੀ ਦਲ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਓ। ਸੁਨ ਸੁਨ ਵੀਰ ਚੌਂਪ ਕਰ ਭਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਵਧਾਨ ਬਨ ਆਗੇ ਚਲੇ। ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ। ਬਾਜੇ ਪੇਰਨ ਕੇ ਪੁੰਕਾਰਾ। ਨਾਲ ਭੇਰੀਆਂ ਰਣ ਸਿੰਘੇ ਵੱਜ ਟੁਰੇ, ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਟੁਰੇ। ਉੱਚੇ ਧੌਂਸਨ ਕੇ ਤੁੰਕਾਰਾ। ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਭਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਬਿਰੰਦ ਕੇ ਬੋਲ ਬਕਾਰਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਯੋਧੇ ਨੇ ਮਾਰ ਬਕਾਰੇ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਆ ਜਾਣੇ ਮਲੇਛ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਰ ਮੁਕਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਮਲੇਛਾਂ ਨੂੰ। ਉਠੇ ਤੁਰੰਗਨ ਕੇ ਹਿਣਕਾਰਾ। ਘੋੜੇ ਹਿਣਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਿਣਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਪਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠੇ ਇੱਕ ਵਾਰਾ। ਉਧਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਯੋਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਠੇ ਉਹ ਨਾਦ ਸਰਤਾ ਕੋ ਪਾਰਾ। ਏਦਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਸੀਤ ਕਾਲ ਵੱਡ ਪਾਰਾ। ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਰੁਸਤਮ ਖਾਨ, ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਾਲਾ ਇੰਨਾ, ਠੰਡ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੀਤ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ, ਉਧਰੋਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਛੂਹ ਕੇ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਨੋ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਚੀਰਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲੀ। ਪਾਏ ਪਿੰਗ ਸਮ ਥਿਰ ਜਲ ਪਾਰਾ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੀ ਠੰਡ ਨਾਲ ਪਿੰਗਲੇ ਜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਜੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰ ਹੈਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੱਥ ਹੈਣ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਨੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡੋਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੁੱਲ ਨੀਲੇ ਹੋ ਗਏ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੱਥ ਪਾਂਵ ਜੜ ਸਮ ਹੋਏ ਗਏ। ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪੱਥਰ ਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਠੰਡ ਨਾਲ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਸਤਰ ਉਠਾਏ ਸਕੇ ਨੈ ਲਏ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਤੱਕ ਨਾ ਚੁੱਕੀ ਜਾਏ ਨਾ ਕੋਲੋਂ। ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਦਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਦੁੱਤੀਏ ਗੁਰ ਦਲ ਕੋ ਵੱਡ ਸ਼ੋਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਢਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜਕਾਰੇ ਸੁਣੇ, ਪਾਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਇਆ ਕਰੇ, ਯੋਧੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰਨ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਵੇ, ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਗੁਰਬਾਰੇ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਢਹਿ ਪਏ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਲੜਨ ਨੂੰ।
ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਦੱਬਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਠੰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਠਰੇ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਕਹਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਚ ਆਏ ਨੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਹੋ ਰਹੇ। ਏਕੈ ਬਾਰ ਪਇਓ ਬੜ ਜ਼ੋਰ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਜ਼ੋਰ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਏ ਪੈ ਪੀਤ ਜੀਤ ਨੈ ਜਾਨੀ। ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਕਾਰੇ, ਉਹ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ, ਹਾਲੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਖਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਉਂਦੇ ਆ ਸਿੰਘ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਕਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਣ ਆ ਰਲਦਾ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰ ਗਏ। ਅੱਗੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਹੈ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਤਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਜਾਨ ਵੀ ਬਚਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਧਰੋਂ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਣਾ। ਨਾਹਕ ਹੋਏ ਸਬਨ ਕੀ ਹਾਨੀ। ਨਾਹਕ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਨ ਦਿਲਾਵਰ ਸੁੱਤ ਕੇ ਪਾਸ। ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤੇ ਇਸ ਫੌਜ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਰਨੈਲ ਇਹਦੇ ਗਏ। ਅਸਮਸਲਤ ਬੋਲੇ ਤਰ ਤਰਾਸ। ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸੰਗ ਜੰਗ ਕੋ ਕਰਨੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੁਸਤਮ ਖਾਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੈ ਆਛੀ ਲਖ ਹੋਏ ਅਬ ਮਰਨੋ। ਇਹ ਮਰਨਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲੜਨਾ, ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਸ਼ੂਨ ਪਾਏ ਤਨ ਪਾਰੇ ਪਰੇ। ਕਿ ਪਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਨਾ ਉੱਠੇ ਊਚ ਕਰ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਜਾਂਦੇ, ਫੜ ਕੇ ਲੜਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਸਰਤਾ ਵਿਖੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਕਾਲ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਠੰਡ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲੰਘਾਂਗੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡਾ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਈ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਪਟਕਾਲ। ਬਿਨਾਂ ਮਾਰਿਆਂ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਕਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਸੂਰਮੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੱਕ ਦੇਤੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਨ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਨਾਹਕ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੂਹ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਮਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁੱਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੈਨ ਮਾਨ। ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਜਾਓ ਖਾਨੋ, ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਪਰੀ ਪੁਕਾਰ। ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਲੜਨ ਦਾ। ਕੋ ਜਾਣੇ ਹੋਏ ਕਿਤਕ ਹਜ਼ਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਣ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਛੀਨ ਲਾਏਂਗੇ ਲਿਆ ਹਥਿਆਰ। ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਧਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਾੜਾ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਪਹਾੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਹਾੜੇ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਇਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਆਹ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਨਤ ਸਾਂਭੂ। ਏਦਾਂ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ,
ਲੜਾਈ ਵੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਖਵਾ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਕਰੋ ਸੁਮੁਖ ਸੋ ਲੈ ਮਾਰ, ਜਦੋਂ ਸਾਮੁਖ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਝ ਕੋ ਪਾਖੇ ਸਭ ਅਣਜਾਨ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਖਣਗੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਨਾ ਹੱਕ ਦਏ ਜਾਏ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਨ। ਕਿਉਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਗਵਾਉਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਣਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੜ ਸਕਣਾ, ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਚੱਲੀਏ, ਮੁੜ ਚੱਲੀਏ। ਮਿਲ ਖਾਨਨ ਸਮਝਾਵਨ ਕਰਿਓ, ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਾਨਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਲੱਖ ਗੁਰ ਬੀਰ ਬਲੀ ਔਰ ਡਰਿਓ। ਖਾਨਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਡਰ ਗਿਆ, ਭੈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਤ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦੀ ਇਹਨੇ ਵੇਖੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਚੜੇ ਚੜਾਏ ਆਏ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਹਵਾ ਨਾਲ ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੈਰ ਠਰੇ ਹੋਏ, ਦੂਜਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੰਢਾ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੋ ਖਾਨਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਰਿਓ ਠਠਕ ਤਬ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ। ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੀ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਨਦੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਪਾਵ ਕੋ ਜਲ ਮੈਂ ਡਾਰੇ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਾ, ਜਦੋਂ ਲੜ ਕੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹਣ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੜਿਆਂ ਵੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਲੰਕ ਲੂਟ ਲਿਆਉ ਪਲਕ ਪੇਸ਼ ਖਾਨਾ ਚਲਾਉ, ਨਰਦ ਗਰਦ ਮੈਂ ਮਿਲਾਉ ਜੋ ਮਾਤੇ ਅਭਮਾਨ ਕੇ, रूम नौबत बजाऊं पातशाही लै कराऊं, तख्त साचे साहेबान के, ना आप लड़ूं ना फौज लड़ाऊं, पट बीरन सेती बांध मगाऊं, गोशे कमान के हुक्म सत, ना आप लड़ूं ना फौज लड़ाऊं। बिना लड़िया जंग दे विच महाराज जी ने फतेह प्राप्त कर ली। ये है मेरे कलगीधर पातशाह समर्थ गुरदेव। तिन्हां दी उपमा करदियां, शोभा करदियां, वडियाई करदियां होईयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु